नमस्कार दर्शक मित्रों, अपना लोकप्रिय कार्यक्रम महामंथन में आपનું સ્વાગત છે। હું છું સુદાન ગઢવી। એક તરફ દેશ આખો પુલવામા આતંકી હુમલામાં જવાનોની શહાદત બાદ ગમગીન થઈને બેઠો છે, તો બીજી તરફ પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન ન તો તે આતંકી હુમલાની નિંદા કરે છે કે ન તો શોક પ્રગટ કરે છે, પણ ઉલટાની ભારતને જ યુદ્ધની ધમકી આપી રહ્યો છે। કહેવાય છે કે આમ તો પાડોશી પાકિસ્તાન, પરંતુ દુશ્મનાવટ નિભાવવાની एक पण मोको जाने पाकिस्तान हजू सुधी जवा दीधो नथी। पुलवामा थयेला आतंकी हुमला बाद भारते जे प्रकारे पाकिस्तान साथे एक्शन लेवा मजबूर बन्युं छे, तेने जोता ज पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने एटली चिंता थई के तेमणे भारतने कही पण दीधुं कि जो भारत युद्ध करशे तो अमे पण चूप नहीं बेसीए। एटलुं ज नहीं, परंतु हद तो त्यारे थई ज्यारे तेमणे आतंकी हुमला पाछळ पाकिस्ताननो हाथ होवाना पुरावा आपवानी वात करी। विश्व में ज्यां कोईपण जग्याए आतंकवाद फूल्यो फाल्यो छे, तेमां पाकिस्ताननी भूमि, पाकिस्ताननी स्थिति, आतंकीओनो ज हाथ रहेलो छे, त्यारे तेवा संजोगोमां न तो पाकिस्ताने हुमलानी निंदा करी के न तो तेनो पाडोशी धर्म निभाव्यो। जो कि कार्यवाही करवानुं आश्वासन आप्युं ते वात नक्की छे, परंतु आवा तो अनेक आश्वासन पाकिस्तान तोड़ी पण चूक्युं छे। त्यारे सवाल ए छे के शुं खरेखर पाकिस्तान सामे युद्ध ए ज विकल्प छे? पाकिस्तान ने सीधू करवानो भारत पासे विकल्प छे? आ तमाम बाबत पर छे आजनुं महामंथन मारी साथे। जम्मू काश्मीर पुलवामा थયેલા आतंकी हुमला मामले पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खाने भारत ने युद्धनी धमकी आपी है। इमरान खाने कह્યું છે કે જો અમારા પર હુમલો કરવામાં આવશે તો પાકિસ્તાન ખુલ્લો જવાબ આપશે। પાકિસ્તાની પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાને કહ્યું કે ભારતની સરકાર પુલવામા હુમલા મામલે કોઈ પણ પુરાવા વગર પાકિસ્તાન પર આરોપ લગાવી રહી છે। પુલવામા હુમલાથી અમને શું ફાયદો, અને એ ભારત સરકાર પુરાવા આપે તો અમે તપાસ કરાવવા પણ તૈયાર છીએ। इसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं। एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। आखिर में दो चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर
17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा। क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। મિત્રો બધા ગોઠવાઈ ગયા. આવાજ આવાજ હો મને એવું નહીં માનતા કિશુદાનભાઈ, હા અમે કહીએ તમારી આવાજ નહીં પહોંચતી. સાહેબ તમારો અવાજ, દિલનો અવાજ ભગવાન પણ સાંભળી લેતો હોય છે. આજે શરૂઆત કરવી છે પહેલા ભૂપતભાઈ વડોદરિયાને યાદ કરીએ. ભૂપતભાઈ વડોદરિયાની આજે 90મી જન્મ જયંતિ છે સાહેબ. પત્રકાર તો છેતરે. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ સાહેબ જે આપણે ગામડા ગામડા ખૂંદ્યા હતા, ઝવેરચંદ મેઘાણીનું આ ગુજરાત ક્યારેય અહેસાન ભૂલી નહીં શકે. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ એ વીર રામવાળાની વાત કરવાની હોય, હેબલવાળાની વાત કરવાની હોય, જોગીદાસ ખુમાનની વાત કરવાની હોય, એવા કેટલાય ચારણ કન્યાની વાત કરવાની હોય સાહેબ, કે 14 વર્ષની ચારણની દીકરી એ કઈ રીતે એ સાવજને, એ વાઘને ભગાડી શકતી હોય. એ જ રીતે ભૂપતભાઈએ નિર્વિવાદિત પત્રકારત્વ કર્યું છે. સાહિત્યકારે નવલકથાઓ પણ ખૂબ લખી છે, ફિલોસોફી પણ મને ખૂબ કામ કર્યું. અને એટલા માટે જ હું વારંવાર કહું છું કે મીઠપવાળા માનવી જગ છોડી જાશે, કાગા એની કાણ ઘર ઘર મનાશે. ભગત બાપુ અને ઝવેરચંદ મેઘાણી બંને બેઠા હતા એટલે એક એક આ દુહાની આખી પંક્તિમાં એક પંક્તિ ભગત બાપુ એટલે દુલાભાઈ આગે લખીને બીજી પંક્તિ ઝવેરચંદ મેઘાણી લખી કે જેણે જેણે આ દુનિયામાં આ સૃષ્ટિ ઉપર સાહેબ, માત્ર ગુજરાત કે ભારત નહીં, કે આ સૃષ્ટિ ઉપર જેણે જેણે એવા કામ કરીને ગયા છે ને એની દુનિયા ક્યારેય ભૂલી નથી શકતી. બાકી મલાઈ ભેગા કરવામાં એને કોઈ યાદ નથી કરતો, દીકરો યાદ નથી કરતો. કદાચ 80 વર્ષનો થાય ને તો એનો દીકરો એ કહે કે ભાઈ રેમંડનો દાખલો જોઈએ જ છે ને સિંઘાનિયાને, એના દીકરાએ કાઢી મૂક્યો ઘરમાંથી, ગૌતમ સિંઘાનિયાને. કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો છે કે ભૂપતભાઈએ સાહેબ પત્રકાર તો જે નિષ્ઠાનું કામ કર્યું સાહેબ, સાચું પત્રકાર તો કરવું ને સાહેબ, એનાથી મોટો પુણ્ય નથી કોઈ. 4 ધરા જ એને કહી શકાય, ધરી 4 હોય. હું વારંવાર કહું છું, જજ હોય, વહીવટીમાં હોય, ડોક્ટર હોય, પત્રકાર હોય, આ લોકો છે ને માસ સાથે સંકળાયેલા હોય. એમણે ક્યારેય જૂઠું ન કરવું જોઈએ, ખોટું ન કરવું જોઈએ. અને એમાંના એક ભૂપતભાઈ વડોદરિયા, એને સતત નમન કરીએ આપણે 6.5 કરોડ જનતા વતી. એનો જે આ સાહિત્ય જગતમાં, પત્રકાર તો ક્ષેત્રમાં એનું મૂલ્ય છે ને સાહેબ, એ અમૂલ્ય છે, એને ભૂલી નહીં શકાય, એનો યોગદાન ભૂલી નહીં શકાય. અને એને છેટ સુધી એણે જે કામ કર્યું, સારા સારા પત્રકારત્વને પણ ઊંચા લાવ્યા સાહેબ. નિર્ભીક પત્રકાર તો જેને કહી શકાય. પત્રકાર તો હંમેશા નિર્ભીક જ હોવું જોઈએ. નોકરીનો ડર પત્રકાર તો ન હોવો જોઈએ. ક્લાર્ક હોય, અધિકારી હોય, બની શકે. પત્રકાર તો ક્યારેય નોકરીનો ડર રાખે તો પત્રકાર તો ન કરી શકાય, કારણ કે તો રોજ નવી જગ્યાએ યુદ્ધ કરવાનું હોય સાહેબ. આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે. જે સાચું પત્રકાર તો કરે છે હોય. બાકી અમારામાં ઘણા મલાઈઓ ખાય છે, એને તો દરરોજ ચાંદી છે. હું જાહેરમાં કહું છું, એમાં કોઈ છુપાવવાનું હોય જ નહીં યાર. સત્ય હું નહીં કહું તો કોણ કહેશે? અને એટલા માટે એને નહીં ભૂલી શકાય. આગળ વધીએ. આજે ઇમરાન ખાને 4 દિવસથી એ જોઈ રહ્યા હતા કે કંઈક પરિસ્થિતિ ભારત છે એ હવે હાથમાં રહે એવું નથી. ભારતે તીરકામઠા સજ્જ કર્યા છે. આપણે જે કહીએ ને કે યુદ્ધના મેદાનમાં જ્યારે ગણતરીઓ મૂકતા હોય, મિટિંગો થતી હોય, ત્યારે એ લોકોને પેટમાં ફાળ પડી
કે હવે બરોબર છે નહીં ને હવે પાછો અમેરિકા એ ફાટે છે, ચીન સિવાય કોઈ છે નહીં, અને ચીન અમને યુદ્ધમાં ડાયરેક્ટ મદદ નહીં કરી શકે. મસૂદ અઝહરને આતંકવાદી ઘોષિત કરવામાં મદદ કરી શકે વીટો પાવર યુદ્ધમાં ચીનના સૈનિકો ઉતરી નહીં શકે, કારણ કે એની તાકાત નથી. ભારતનો તમામ વેપાર ચીન ઉપર છે, અને કદાચ જો ભારતની જનતા એમ કહે કે ચીનની વસ્તુની અમે એક પણ વસ્તુ વાપરીશું નહીં, તો ચીન કંગાળના રસ્તા ઉપર પણ તૈયાર થઈ જાય એ પણ નક્કી છે. અને એટલા માટે ચીનને પોસાય એમ નથી. એટલે પાકિસ્તાન ચારે બાજુથી ભરાયું. ત્યારે આજે પ્રધાનમંત્રીને ફિલસૂફી સૂચી કે અમે આતંકવાદીઓને પનાહ આપતા જ નથી, તમારી પાસે સબૂત હોય તો લાવો, અમે ગેરંટી આપી છે કામ કરીશું. બીજી એને વાત કરી કે નવું પાકિસ્તાન છે, એટલે કે પહેલા જે થતું હતું એ થતું હતું, નવું છે તો ભાઈ આ ક્યાંથી આવે છે? પીએકો માંથી આતંકવાદીઓ નથી આવતા, ક્યાંથી આવે છે? ત્રીજી વાત, અઝહર મસૂદ ક્યાં છે? હાફિઝ સૈયદ ક્યાં છે? હોસ્પિટલ એ પત્રકારત્વની આખી કોલેજો ખોલી દે છે, ત્યાં સુધી તમે શું કરો છો? આ બધી વસ્તુઓ પણ સમજવાની જરૂર છે. ઇમરાન ખાને પાછું કંડમ તો કર્યું નથી. દુઃખની લાગણી તો થાય ને જ્યારે પાકિસ્તાનમાં હુમલા થાય છે ને, તો અહીંયા ભારતનો પ્રધાનમંત્રી એવું કહે છે કે અમે સાથે છીએ આતંકવાદ વિરોધીની લડાઈમાં. દુનિયાનો રસૂલ છે સાહેબ, ઉસૂલ છે. તો તમે શું કર્યું કે અમારા ઉપર જો હુમલો કરશો તમે તો અમે એનો વળતો જવાબ આપીશું. આમ તો યુદ્ધ બંને દેશને નથી પોસાતો, હું પોતે પણ માનું છું. એક પત્રકાર તરીકે હું આ પરિસ્થિતિ સમજુ છું, કર્નલ સાહેબને વધારે છે, આપણે સમજાવશે પણ ખરા. પણ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે સાહેબ કે અંગ્રેજોની અને મોહમ્મદ અલી ઝીણાની સાહેબ આ ધરતી ઉપર, સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર બે મહાનુભાવો થયા. એમાં એક મહાનુભાવને દુનિયા ભૂલી નથી શકતું એ રીતે કે જેને અહિંસાનો સંદેશો આપ્યો મહાત્મા ગાંધી, અને એક મહાનુભાવને આજે પણ નથી ભૂલી શકતો કે મોહમ્મદ અલી ઝીણા જેને પાકિસ્તાનનું સર્જન કર્યું, અને આજે પણ કેટલાના જીવો જાય છે. મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે, મોહમ્મદ અલી ઝીણાની પોતાની મહત્વાકાંક્ષા માટે અને પાકિસ્તાનનું સર્જન કર્યું, અને છેલ્લે છેલ્લે એ પીડાતા હતા. પણ પછી એક ભૂલ છે ને સાહેબ, એ નડે અને અંગ્રેજોએ આનો ફાયદો ઉઠાવ્યો, ભાગલા પાડી નાખ્યા. અને સ્થિતિ એ છે કે આજે આપણો જ બચ્ચો આપણે ખાઈ રહ્યો છે, અથવા તો આપણો જ બચ્ચો આપણે રોજ પરેશાન કરી રહ્યો છે. અને એટલા માટે શું કરી શકાય તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાની છે. 5 મહાનુભાવો આપણી સાથે જોડાયા છે. પ્રશાંતભાઈ વાળા છે, ભાજપના નેતા છે. જયેશભાઈ ગેડિયા કોંગ્રેસના નેતા છે. હરિભાઈ દેસાઈ રાજકીય વિશ્લેષક છે. ધર્મેન્દ્રસિંહ રિટાયર્ડ કર્નલ છે, અને વિનોદ ફલનીકર રિટાયર્ડ કર્નલ છે. 5 મહાનુભાવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શરૂઆત મારે આપનાથી કરવી છે ધર્મેન્દ્રસિંહજી. સમજવાની કોશિશ કરવી છે કે આનો અર્થ શું છે, શું કામ કીધું છે, અને કદાચ એના કહેવા પ્રમાણે युद्ध बने ने नहीं पोसाती तो पण स्थिति शू थई शके ने केवी थाय? देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. एक है आपका पेशेंस, दूसरा आपका विल, तीसरा आपका साहस आपका, और चौथा है स्टुपिडिटी. आपके पास में या तो इच्छा शक्ति है, दूसरा आपके पास में पेशेंस है, थोड़ा धैर्य है उधर, और उसके बाद में तीसरा है साहस. तो आप इन तीनों चीजों अगर आपके पास में है तो आप इनको डिस्प्ले करेंगे, और कोई भी समस्या हो, द्विपक्षीय हो या त्रिपक्षीय हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं उधर, और उसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपके पास में ये तीनों चीजें नहीं है उधर, और आपके पास में सिर्फ स्टुपिडिटी है, जो कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाहिर कर दिया है उधर. स्टुपिडिटी मतलब ओछापन है उधर. वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सेना अभी भी एक डोम के अंदर रह रही है उधर. जब वो डोम के अंदर जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं उधर. जब वो अपनी आवाज देते हैं तो उसको गूंज के उन्हीं के पास में आती है, और वो सोचते हैं बहुत बड़ा है उधर. इसमें आपको देखो, जब डोम होते हैं उसमें अंदर कोई खिड़कियां नहीं रखी जाती है. अगर उसकी एक खिड़की खोल दी जाए तो उनको एहसास हो जाएगा कि ये क्या कहते हैं, अपना जो फॉल्स ईगो है उसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उधर. आज इमरान खान के बयान मैंने सुना है उधर. उसने बोलते वो दोहराया जो 71 के अंदर यहिया खान दोहराते थे उधर. 71 में हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब रेडियो के ऊपर सुनते थे कि यहिया खान ने आज ये कहा कि मैं
10 दिन के बाद में युद्ध के मैदान में होऊंगा उधर। और उसके बाद में आर.के. लक्ष्मण ने एक बहुत बढ़िया कार्टून दिया था कि 10 दिन के बाद में गया, उनका एक हाथ उधर गया, एक पांव उधर गया उधर। आज उसी रास्ते के ऊपर हमारे ये इमरान खान साहब चल रहे हैं उधर। जो इनका बयान है, इनका वहां पे ये कहना गलत है कि कोई सिविल सरकार है या कोई चुनी हुई सरकार है। उधर वहां कठपुतली सरकार है, इमरान खान को मोहरा बना के उधर बिठाया गया उधर। ये एक तरह से जो शतरंज के प्यादे हैं वो हैं उधर उधर। ये फर्स्ट लाइन के प्यादे हैं उधर। अभी तो सेकंड लाइन वाले जो प्यादे हैं वो तो उनको गाइड कर रहे हैं उधर। तो इसकी जो इमरान खान ने जो बोला है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए उधर। बिल्कुल। दूसरा बात है जो उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं सबूत। उन्होंने बोला कि भारत हमारे को सबूत देगा तो हम जो करेंगे उधर। तो उसको बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। जब वो ये जो जेईएम का जो सो कॉल्ड चीफ अजहर महमूद वो खुद बोल रहा है कि मैंने ये किया उधर, उसके बाद में कौन सा उसको सबूत चाहिए। तो ये उनका जो स्टूपिड होना, ओछापन होना पूरी तरह से प्रूव करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत સાચી વાત છે। જેમણે કબૂલ્યું છે કે ભાઈ આના પાછળ અમારો હાથ છે, જે વિડીયો મોકલે છે આ ભાઈને પાછા સબૂત જોઈએ છે। પણ એક વસ્તુ છે હરિભાઈ, એ માની લેવાની વાત છે કે પાકિસ્તાનમાં લોકશાહી ચૂંટાવા પૂરતી છે, પણ આતંકવાદીઓ, દહેશતગર્દીઓ, લશ્કર, આઈએસઆઈ આ બધાનું એવું ગઠબંધન છે કે એમાંથી પોલિટિકલ છૂટી ન શકે, અને જો પોલિટિકલ એની વિરુદ્ધ જાય તો તે પોલિટિકલને પણ તકલીફ પડે, અને આપણે મુશરફનો દાખલો પણ છે। તમારી વાત સાથે હું સમજ છું। અને બીજું કે પાકિસ્તાનનું અસ્તિત્વ જે છે એ ભારત પ્રત્યેની ઘૃણામાં છે। જે દિવસે પાકિસ્તાન પોતે છે ને ભારત માટે પ્રેમ કરવા માંડે તો છે ને એનું અસ્તિત્વ જ ખતમ થઈ જશે। એટલે એ લોકો છે ને સતત કોશિશ એ કરે છે કે કાશ્મીરનો મુદ્દો લઈ લે કે બીજો મુદ્દો લઈ લે, અને એ છે ને ઘૃણાનું વાતાવરણ એ ત્યાં આગળ ચલાવ્યા કરે છે। પાકિસ્તાન વિશે એમ કહેવાતું હતું કે 3A થી ચાલે છે, આર્મી, અલ્લાહ અને અમેરિકા। હવે અમેરિકા છે જ એની સાથે આજે પણ થોડુંક એની સહાય થોડીક ઓછી કરવા માંડ્યું છે। અમેરિકાનું સ્થાન ચીને લીધું છે, કારણ કે ચીનનો એ 34મો પ્રાંત થયો હોય એવું કહેવાય છે। આવા સંજોગોમાં ધારો કે ઇમરાન ખાન જે કંઈ કહી રહ્યા છે એમાં સત્ય હોય તો જૈસે મોહમ્મદના મૌલાના મસૂદ અઝહરને એમણે ભારતને સોંપી દેવા જોઈએ, કારણ કે જેણે એમ કહ્યું છે કે મેં આ હુમલો કરાવ્યો છે એ માણસનો, એમનો જે ચીફ છે એને છે ને પકડીને એમણે સોંપી દેવા જોઈએ, જો એ પ્રામાણિક હોય તો। પ્રામાણિકતાની તો એમની કસોટી આપણે નહીં કહીએ। બીજું એ જે કહે છે એની સત્યતા શું છે। ત્રીજી બાબત એ છે કે ભારતમાં થોડુંક પોચું પાડી ગયા હતા એ, કારણ કે પઠાણકોટમાં જ્યારે હુમલો થયો ત્યારે ક્યારેય ન બનેલી એક ઘટના બની કે આઈએસઆઈના ડાયરેક્ટરને આપણે છે ને પઠાણકોટ એરબેઝ પર આપણે એને એન્ટ્રી આપી, પેલી તપાસની એ લોકોની જે ટુકડી આવી એમાં, અને એ જ માણસે ભાવનગરના પેલા ઇન્દ્રવદન ભટ્ટને રિક્રુટ કર્યા હતા આઈએસઆઈમાં। એટલે જેવા આઈએસઆઈના માણસોને તમે તમારા એરબેઝ ઉપર એન્ટ્રી આપી જ ન શકો, એટલે આપણું તો થોડું પોચું પાડી ગયા હોય એટલે છે ને આ દબાવવાની કોશિશ કરે। ભારતનું લશ્કર જ નહીં, ભારતની પ્રજા પણ સક્ષમ છે કે પાકિસ્તાનને જડબે સલાક જવાબ આપી શકે। હવે બીજું જે જોખમ છે એ યુદ્ધના સંદર્ભમાં આપણે છે ને એને માટે સજ્જ છીએ કે કેમ, પાકિસ્તાન એને માટે સજ્જ છે કે નહીં, એ ઇમરાન ખાનની પોતાની વાતમાંથી આવે છે। એનો કેટલો ગભરાટ છે કે એક વખત યુદ્ધ શરૂ થઈ જાય તો શરૂ કરવાનું તો બરાબર છે, પણ પછી પૂરું કરવાનું કોના હાથમાં છે, આ એક। બીજી વાત જે છે, અફઘાનિસ્તાનમાંથી ધારો કે અમેરિકી સૈનિકોને પાછા ખેંચી લે, અને અમેરિકાએ જ પોતે લાદેન પેદા કર્યો હતો, એને જ એમણે પાકિસ્તાનની ધરતી ઉપર જઈને માર્યો, પણ હવે એ ત્યાંના તાલિબાનની સાથે મંત્રણાઓ કરવાની વાત કરે છે। પણ ધારો કે ત્રાસવાદીઓ જે છે આઈએસઆઈએસ અને આ લોકો જૈસે મોહમ્મદ અને બીજા ત્રાસવાદી ગ્રુપો એ ભારત સેન્ટ્રિક ત્રાસવાદ વધારશે કે કેમ, એ આપણા જે નીતિ નિર્ધારકો છે એમણે વિચાર્યું જ હશે, બિલકુલ આપણા લશ્કરી દળોએ વિચાર્યું જ હશે, અને આપણે દરેક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળીએ એમ છે। ઓકે, પ્રશાંતભાઈ,
આ ઇમરાનના જે સુફિયાણી વાતો આજે કરી છે ને કઈ રીતે આપણે લેશું? એટલે હરિભાઈ હમણાં જે કીધું ને કે ક્યાંક ભારતમાં ક્યાંક પોચું ભાડી ગયા હતા. અરે હરિભાઈ, ભારતમાં પોચું નહીં, કઠણ ભાડી ગયા ને એટલે એની આ હારની બોખલાહટમાં આ ઇમરાન ખાન ને કેમેરા સામે આવવું પડ્યું. એને લાગ્યું કે હવે આ પેલાનું ભારત નથી. હવે જે રીતના 5 વર્ષમાં લશ્કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી, જે રીતના સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી, એટલે હવે એ કઠણ ભાડી ગયા કે હવે આ ભારતને છંછેડાય કે હેરાન કરાય એવું નથી. અને પાકિસ્તાનના અસ્તિત્વનો ભય એને દેખાણો. એટલા માટે તમે એનું સ્ટેટમેન્ટ જોવો ઇમરાન ખાનનું, તો એના ફેસ ઉપર એક હારનો ભય, અસ્તિત્વનો સવાલ, અસ્તિત્વ મટી જશે એનો ભય સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે કે પાકિસ્તાન હવે નેસ્ત નાબૂદ થઈ જશે. એ પ્રકારની બોખલાહટ એનામાં દેખાઈ આવે છે ને એટલા માટે એને આ વાહિયાત નિવેદન કર્યું છે. એ ગમે એવી વાતો કરે પણ સુન લે બેટે પાકિસ્તાન, સુન લે બેટે પાકિસ્તાન, બાપ હે તેરા હિન્દુસ્તાન. એટલે હિન્દુસ્તાન એનો બાપ છે. પાકિસ્તાન આવા ગમે તેવા ગતકડા ચલાવે, જૂઠાણા ચલાવે, પણ એ કોઈને હવે છેતરી શકવાના નથી. ભારતનું સૈન્ય સક્ષમ છે, ભારતની 125 કરોડ જનતા સક્ષમ છે કે પાકિસ્તાન અને આતંકવાદીઓને એની સજા આપવા માટે. અને આજે તમે જુઓ કે વિશ્વના ફલક ઉપર પણ પાકિસ્તાન એકલું અટુલું પડી ગયું છે. એને યુએન ને ચિઠ્ઠી લખી કે ભાઈ ભારતને હવે સમજાવો, કારણ કે ફફડે છે, કારણ કે આ પેલાનું ભારત નથી. એ ડર છે એનામાં. એક બાજુથી અમેરિકાએ હાથ પાછો ખેંચી લીધો, રશિયાએ પણ આપણને સાથ આપ્યો છે, ઇઝરાયેલે પણ આપણને સાથ આપ્યો છે, આર્જેન્ટિના આપણી સાથે છે, ઈરાન આપણી સાથે છે. એટલે વિશ્વ ફલક ઉપર પાકિસ્તાન હવે એકલું અટુલું પડી ગયું છે, આર્થિક રીતે બરબાદ થઈ ગયું છે. અને ભારતે છેલ્લા 5 દિવસમાં જે રીતના આર્થિક પ્રતિબંધો લગાવ્યા, 200% કસ્ટમ ડ્યુટી લગાવી, મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશનનો દરજ્જો એનો રદ કરી નાખ્યો, એટલે તમામ રીતે પાકિસ્તાન પાયમાલ થઈ જાય, વિશ્વનો કોઈ પણ દેશ એની સાથે વેપાર ન કરે, અને આતંકવાદનું બીજું નામ પાકિસ્તાન એ આજે વિશ્વ ફલક ઉપર 5 વર્ષમાં સાબિત થઈ ગયું છે. અમેરિકાએ પણ સ્વીકાર્યું છે, યુએને પણ સ્વીકાર્યું છે, અને એટલા માટે એની હારની બોખલાહટ આમાં દેખાય છે. ટૂંકમાં આપણે હવે એને સિરિયસલી નથી લેવાના. ટૂંકમાં નહીં, એને સજા મળશે. એને સબક શીખવાડવા માટે ભારતીય સૈન્યમાં પૂરેપૂરી તાકાત છે, અને ભારતીય સૈન્ય 125 કરોડની જનતા અને ભારતની સરકાર એના માટે કટિબદ્ધ છે. ફણલીકર સાહેબ, આમાં ખરેખર એના નિવેદનને કઈ રીતે આપણે લેવું જોઈએ, અને યુદ્ધની પરિસ્થિતિ કદાચ સપોઝ તો કઈ રીતે પાકિસ્તાન ટકી શકે, અથવા તો સ્થિતિ કેવી થાય સમજવાની કોશિશ કરવી છે. एक तो सीधी बात है, हाथी के पीछे 100 कुत्ते भोगते हैं. અને આ इमरान भाई मुंह में राम बगल में छुरी करने वाला आदमी है. इफ ही इज गिविंग अ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट, આ સ્ટેટમેન્ટ એનું નથી, આ છે મોટિવેટેડ પ્રોમ્પ્ટેડ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ देयर आर्मी चीफ. एना आर्मी चीफ ही नोज કે અભી હિન્દુસ્તાન भी बदल गया है. તમે જ્યારે ઉરી પર અટેક કરીને ગયા કે અથવા મણિપુરમાં તમે અટેક કરી, આપણે એના પહેલા મણિપુરમાં થયો હતો, उसके बाद उरी में हुआ, और दोनों तरफ हमने बदला लिया है. हुआ ટીટ ફોર ટેટ ની જઈને તમને 5 કેમ્પ ઉડાઈને આવ્યા, અને પછી 2-2.5 કલાકમાં પાછા આવી ગયા અમે. So now he knows, the army knows it very well कि Indian army will do something. So I am firm as a soldier, do not take any cognizance of it, કારણ કે એ પ્રેશરાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ કરે છે. આના કરતા તો મારો રાહુલ ગાંધી સ્ટેટમેન્ટ સારું કરે છે. कम से कम he should consult the people what he is talking. आप सबूत मांग रहे हो, हम आपको सबूत देते हैं. आपको कारगिल में आपकी 12 बॉडी हमने हैंड ओवर करने का प्रयत्न किया, आप बोलते दे आर नॉन स्टेट एक्टर. नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 7 लाइट इन्फेंट्री के 12 लाइट इन्फेंट्री के તમારા જવાન છે, અને તમે તમારા જવાનોને રિફ્યુઝ કરો તો યાર ये कौन सी कंट्री है? दूसरी बात, 65 वॉर, 71 वॉर देख लो, કેવી રીતે તમને સબૂત આપી है. लड़ाई તમે शुरू करी, તમને ठोकीने हमें આવ્યા, અને दुख की बात यह है कि हम जो जीते हमको वापस देना पड़ा. वो इंदिरा गांधी को बोलता है मैडम आई विल गो बैक एंड कम बैक, અને ભુટ્ટો ત્યાં પણ કશું થયું નહીં. હાઉ એના પર કેવી રીતે વિશ્વાસ કરીએ આપણે? યુ કાન્ટ. 71 વોર,
93,000 પ્રિઝનર્સ આઈ એમ ધ વિટનેસ ફોર દેટ. આપણે આપ્યા 617 પ્રિઝનર એમને પાછા આપ્યા અને હજુ પણ ખોટું બોલે છે એ તો લોકો આપણા મરી ગયા છે ભગવાન જાણે. જેવી રીતે સરબજીતને મારી નાખ્યો, જેવી રીતે આપણે આ કુલભૂષણનું કેસ ચાલે છે. 54 हमारा प्रिजनर हिंदुस्तान के अभी भी उनके कब्जे में है, या तो उनको मेंटली डिसऑर्डर करके मार दिया होगा. झूठ पे झूठ, અહીંયા झूठ बोले છે, ત્યાં झूठ बोले છે. ઓસામા બિન લાદેન અમારી પાસે નથી, રાઈટ? દેસાઈ સાહેબે બરોબર કીધું, પ્રશાંતભાઈ પણ બરોબર કીધું. અને ત્યાં તમારા ઘરમાં જ અમારા મિલિટરી કેમ્પ પાસે તમારા ओसामा बिन लादे છે. अरे जिसके ऊपर लाखों डॉलर का प्राइज है, हाफिज सईद, फिर हमारे दाऊद हैं, फिर हमारे सलालुद्दीन, मसूद अजहर, आवा हीरो ત્યાં બેસેલા છે, તમે એને પ્રોટેક્શન આપો છો, उसका जवाब देना भैया, सबूत देना. वाय व्हाट आर दे डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? અને આ લોકો જો વાત કરો છો સબૂતની, વાય ઇઝ યુ યુઝિંગ ધીસ વર્ડ સબૂત? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ જેન્ટલમેન, નાઉ દે હેવ સ્ટાર્ટેડ ધ સ્ટ્રેટેજી. કારણ કે નાકાબંધી બહુ જબરદસ્ત થઈ ગઈ છે, ફ્લશ આઉટ ઓપરેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે એબ્સોલ્યુટલી. અને એમે એને શું કર્યું કે જૈશે મહમ્મદે ત્યાં શોપિયામાં કે પુલવામા, આ 3 ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, પહેલા 7 ડિસ્ટ્રિક્ટ આવે, 3 ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે. વોટ એવર ઇટ મે બી, દે હેવ સિલેક્ટેડ 5 to 10 યુથ. અને આ છોકરાઓને ઇન્ડોક્ટ્રિનેટ કરીને, ब्रेन वॉश કરીને, तुम बेटा जन्नत में जाओगे, तुमको हम इतना लाख देंगे, तुम करके ताओ. અને this is starting from 1947, જ્યારે અયુબ ખાન, he was the field marshal and he was the president, whatever it may be, he started this culture कि हिंदुस्तान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, हम और वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं. this is how they started in their madrasa also, this strategy they have started. now उसके बाद आपने देखा होगा what happened, जाओला क्या बोला इंदिरा गांधी मैडम को, मैडम आई विल नॉट गो इन फॉर अ वॉर बट आई विल ट्विस्ट यू इन सच अ वे, 1000 કટ્સ. એના પછી બધા જનરલો આવી ભાષા બોલી રહ્યા છે ના. અનફોર્ચ્યુનેટ તો આ 1000 કટની જે ભાષા તારા જનરલ છે, આજે જનરલ કેમ નથી બોલતા? એ એના થ્રુથી બોલા છે કે ભૈયા શાંતિ રાખો, પછી લડાઈ થશે. તો वो 1000 કટ वाला जो जनरल है बाजवा, वो भी डर गया है. Let me tell you, our troops are brave and we have already started a mission phase 1. phase 1 કેવું? ભાઈ કશ્મીર હે, કશ્મીર તો હમારા હે ના, તો we'll do action, we will take the action, we will flush out phase 1. આ flush out થઈ જશે. જેવી રીતે flush out થઈ જશે, સાથ as a soldier I feel, મારા આર્મી ચીફને પણ એને ખબર છે, they are all senior, they are veterans, even નરેન્દ્ર મોદી અને આપણા બધા લીડર બહુ સારા છે. એ બધાને ખબર છે કે પીઓકે ઇઝ અવર phase 2, we should go in for a POK and take your POK back. अखंड भारत की बात करते हो ना तुम, करो POK, ले लो अभी हम, and we are capable. अगर सिर्फ पाकिस्तान गर्दन उठाता है, इंडिया टुडे is capable of taking them on. પણ જ્યારે વોરની વાત કરી, તમે પૂછ્યું સવાલ વોર, ત્યારે વોર is a very difficult proposition which I fought in 71, I fought in 89 to 93, પછી 19. साहब उसमें हमारे सिविलियन फ्रेंड्स हो या फौजी हो या कोई भी हो, सबका नुकसान होने वाला है. बहुत हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला है, वो क्या हमको धमकी दे रहा है. लेकिन आवा चक्कर में पेलो आवशे ए ना आवे, आवे कि नहीं आवे चाइनीज एना जोड़े. आर्मी चीफे शू कीधुं, 2.5 फ्रंट, एक फ्रंट पाकिस्तान, बीजी फ्रंट चाइना, અને ત્રીજી ફ્રન્ટ છે આપણે કહીએ અડધો ફ્રન્ટ આ આપણા જયચંદ છે, આપણા દેશદ્રોહી છે આપણા દેશમાં, वो सबसे साले खतरनाक है. इनको पकड़ पकड़ के नंगा करके मारना चाहिए. आज जयचंद ने फिनिश करूं तो ज આપણે બોર્ડર ન તો there is no use. We are since last 60-70 years we are fighting on it. હવે અત્યાર સુધી આપણે ચીટી की ચાલ थी, now ચીતા की ચાલ ચલની है, and ચીતા की ચાલ we have started and we will produce the result. હું તમને ખાતરી આપું છું મારા સોલ્જર તરફથી, આ 180 છોકરો મારા છે મિલિટરીમાં, I am very proud of them, I am very proud of Indian Army. આનો રિઝલ્ટ આ લોકોને મળશે. લાસ્ટ એક પોઈન્ટ તમને આપું છું, ખાલી એક જ પોઈન્ટ આપું છું. જેવી રીતે जॉर्ज बुशे कीधु तो जब उस पर हमला हुआ था 9/11 का, अब घड़ा यहां तक भर गया है तुम्हारे पापों का. ठीक है, आर्टिकल यूएन आर्टिकल 51, अपने यू ऑल हैव साइन यूएन रिजोल्यूशन, आर्टिकल 51 के मुताबिक जैसे जॉर्ज बुश ने अनाउंस किया था, आई कैन गो इन फॉर द डिफेंस ऑफ माई कंट्री. हाई टाइम, इफ यू वॉन्ट टू गो टू POK, अनाउंस. Today whole world is opinion is with you. I am very proud that Afghanistan is with you, Balochistan is with you, POK is with you, Iran is with you, Japan is with you, અને સાઉથ કોરિયા પણ તમારા જોડે છે.
અને વિયેટનામ તમારી જોડે છે, એટલે એશિયામાં તો આપણે વેલ પ્રોટેક્ટેડ છે. પ્લસ અમેરિકા નોઝ અધર કન્ટ્રી જેવો નો કે કશું થશે. એવરીવન ઇઝ વોચિંગ. ઓનલી એક પોઈન્ટ એઝ અ હ્યુમન બિંગ, લેટ્સ નોટ મેક इंडिया एंड पाकिस्तान एट द बैटलफील्ड ग्राउंड विच अदर कंट्रीज जो हमारे दुश्मन दे वॉन्ट. दिस नॉट बी आवर ग्राउंड इज द हल्दी घाटी. पर थसे तो वी विल फिनिश इट ऑफ. एक जरा थोड़ा टाइम और दे दो, हवाई जहाज हमारा पक्का बन जाए, नेवी हमारी पक्की बन जाए, इन सब को बिल्कुल आइडियल रिप्लाई मिल बिल्कुल जाएगा. धन्यवाद. बिल्कुल જયેશભાઈ, આ ઇમરાન ખાને જે રીતે કહ્યું કે ભાઈ પાકિસ્તાન છે હવે પહેલું નહીં નવું પાકિસ્તાન છે, પ્રયાસ કર્યો કે ભાઈ અમે હવે જે કહેવાય કે સંસલું નીચે આવી ગયું અને ભાગવાની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિમાં એને કઈ રીતે સ્ટેન્ડથી આપ પણ જુઓ છો? બિલકુલ, આ આતંકવાદી ઘટના બની ત્યારે પ્રથમ દિવસે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ કીધું હતું કે આ દેશની એકતાને કોઈ તોડી નહીં શકે અને અમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે છીએ, તમે કોઈ પણ પગલાં લો. એટલે દુનિયાને તો બતાવી દીધું કે આ દેશ 130 કરોડનો દેશ એક છે અને એક રહેવાનો છે. હવે મારે બીજી વાત ઇમરાન ખાનના આપણા ચેનલમાં વીટીવી ચેનલ માધ્યમથી કહેવી છે કે જંગ અગર शुरुआत होती है तो उसका एंड नहीं होता है. इमरान खान ने खबर નથી કે 71ની સાલમાં યુદ્ધ સ્વર્ગીય વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીએ શરૂઆત કરી હતી અને કરાચીની બૂચી પકડી અને જીતી લીધું હતું આપણે યુદ્ધ. એટલે એમને ખબર નથી યુદ્ધ જ્યારે પણ ભારત દેશ કરશે અને સમાપ્ત ભારત દેશ જ કરવાનું છે. અને આ દેશની આર્મી 130 કરોડના લોકો એક સાથે છે, તમામ રાજકીય પક્ષ સાથે છે. પણ દુઃખ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે વડાપ્રધાન લેવલના લોકો 56ની છાતી 10 માથા આવી વાહિયાત વાતો કરી અને દેશની આર્મીને ચોટ પહોંચાડે છે. ત્યારે આ બધી વાત નહીં કરવી જોઈએ અને અત્યારે રાજકીય વાત નથી કરતો, પણ जो आग बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के दिल में है वही आग 130 करोड़ की जनता के दिलों में है. लेकिन बड़ा प्रधान श्री, ये आग कब बुझाओगे? देश की जनता आपसे जानना चाहती है, उसका जवाब दो. 44 शहीदों के सामने 440 पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को मार के दिखाओ, गोली मार के दिखाओ कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के ये कर सकती है. ये आप दाखला दिखाओ. આ વાત છે કે જ્યારે ઇમરાન ખાન એમ કે આપણને એક મચ્છર જેવો દેશ આપણને ધમકી આપે. હમણાં કન્નર સાહેબે કીધું કે હમણાં જ રાહુલજીએ કીધું હતું કે પાકિસ્તાન એની ઓકાતમાં રહે, નકશો બદલી નાખીશું. આ વાત આજે હમણાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહેવું જોઈએ. 56ની છાતી ધરાવું છું. અત્યારે દેશ તમારા શબ્દોની રાહ જોઈ રહ્યું છે. અને બીજી દુઃખની વાત એ થાય છે કે જ્યારે તમારે આ આતંકવાદી હુમલો થાય છે ત્યારે સમગ્ર દેશ શોકમાં છે અને તમે જાહેર સભા કરો છો. 130 કરોડ લોકો તમને જોઈ રહ્યા છે. શેના માટે? આ રાજકીય વાત પણ છોડો, પણ તમે થોડી મનાજો રાખો. આ દેશના શહીદો બિચારા ઘેર કકળાટ કરી રહ્યા છે, એમની પત્નીઓ રોઈ રહી છે, છોકરાઓ માથું પછાડી રહ્યા છે. અને આ દેશ એક છે છતાં પણ અમે કહીએ છીએ રાજકીય કોઈ વાત નથી કરવી, પણ જ્યારે દુઃખ ક્યારે થાય છે કે આપણે આપણા સૈનિકો ક્યાં સુધી શહીદ થયા કરશે, ક્યાં સુધી આપણે ક્યારે જવાબ આપીશું? જવાબ આપવાનો છે મોદીજી. 130 કરોડ લોકો જનતા યાદ જોઈ રહી છે, તમે ક્યારે જવાબ આપો છો? અને જવાબ આપવો જ જોઈએ. ઇમરાન ખાન જેવા એક ફાલતુ નાના મચ્છર જેવા દેશ આપણને ચેલેન્જ કરે છે અને તમે કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ ભારત સરકારમાં જવાબ આપનારું નથી. અરે આમ તો તમે 2 મિનિટ ટ્વીટ કરો છો, જ્યારે પડોશી દેશ આતંકવાદી હુમલો કરે છે ત્યારે તમે નથી કેટલું કરી શકતા, તો જવાબ નથી આપી શકતા. આખી ભારત સરકાર તમારી સાથે છે, કોંગ્રેસ પક્ષ તમારી સાથે છે, 130 કરોડની જનતા તમારી સાથે છે. જવાબ આપો ઇમરાન ખાનને. આપણે બધા એક જ છીએ, તમે અમારી સાથે છીએ. બિલકુલ બિલકુલ, બહુ જ સાચી વાત છે. મિત્રો, એકાદ બજેટની જાહેરાતો છે સારી એ હું તમને કહી દઉં. આજે તો વિષય આપણો બજેટનો હતો, પણ મેં કહ્યું એમ કે વિષય હંમેશા બદલતા હોય છે. પણ તમને મને એક સારી વાત છે એટલે હું કહું છું કે આગામી જે જળસંચય યોજના જે આ ચાલુ થઈ ગયું છે અત્યારે 2019-20 માટેમાં 329 કરોડ, એટલે તળાવ ઊંડા કરવાની વાત છે, સુજલામ સુફલામ, બરાબર. નર્મદા યોજનાની જે પાઇપલાઇન છે કેનાલની, એ માળખાની કુલ લંબાઈ 71,748 કિલોમીટર પૈકી 60,427 કિલોમીટર પૂરી થઈ છે, 84% પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. એકવાર ચેક કરી લેજો.
બીજી જાહેરાત એક છે કે વિધવા જે માતાઓ જે છે, વિધવા બહેનો, એને જે પુત્ર 21 વર્ષથી વધુ હોય તો એને નહોતી મળતી સહાય, તો એને પણ હવે એ પુત્ર ભલે 21 વર્ષનો હોય કે મોટો હોય કે નાનો હોય પણ એમને પણ મળશે. એટલે બધા વિધવાઓ લાભ લે. તલાટી મિત્રોને અપીલ કરીશ કે એક એક બહેનને, એક એક માને આપણે શોધી અને એને લાભ આપવાનો એક પ્રયાસ કરીએ. 1000 પેન્શન આપવામાં આવતું હતું ને 250 વધીને 1250 પેન્શન દર મહિને વિધવા માતાને આપવામાં આવશે, બહેનને આપવામાં આવશે. એટલે તમારે ક્યાંય કટકી થતી હોય તો તમે તુરંત એનો કમ્પ્લેન કરજો. અને નહીં તો તમારો ભાઈ સુદાનભાઈ તો વીટીવી બેઠી જ છે તમારા માટે, એટલે મૂંઝાવાની કોઈ જ જરૂર નથી. બીજી એક વાત છે, આમણે કહ્યું છે નીતિનભાઈએ આજે કે જે 96 તાલુકા જે છે અછતગ્રસ્ત, એમાં રૂપિયા છે એ જમા કરી દેવામાં આવ્યા છે. 1557 કરોડ રૂપિયો 96 તાલુકામાં 16.27 લાખ ખેડૂતોને ઇનપુટ સહાયની ચૂકવણી કરી દેવામાં આવી છે. ચેક કરી લેજો આપણા રૂપિયા 6800 ને પેલો 2 હેક્ટર હોય તો એ 13600 પડ્યા છે કે નહીં. ના પડ્યા તો તત્કાલીન તલાટીને ફોન કરજો, તમારા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીને ફોન કરજો. ફોનમાં મૂંઝાતા નહીં, જવાબ ના મળે તો તમે મેં કહ્યું એમ તમારો ભાઈ અહીંયા બેઠા છે અને કૃષિ મંત્રીને પણ આપણે અપીલ કરવાની, કારણ કે ક્યાંક ગડબડ હશે, ન થઈ હોય તો કેમ ન થાય એ પણ આપણે તમારી એક એક વાત છે, તમારી એક એક ચિંતા છે એ સરકાર કરશે. સાથે સાથે વીટીવીની પણ જવાબદારી છે કે આપણે પણ કરતા રહીશું. નાનકડા વિરામનો સમય છે, વિરામ બાદ તુરંત મળીએ છીએ. મને એક શબ્દ બહુ ગમ્યો, ભારત ઝૂક્યું નથી ઝૂકશે નહીં, એમ એવું શબ્દ હતો ને તો મને એવું થયું કે વીટીવી પણ ઝૂકશે નહીં સાહેબ, તમારા માટે, તમારા કારણે. શરૂઆત ફરીથી દેસાઈ સાહેબ આપણાથી કરીશ, પછી હું કર્નલ સાહેબ પાસે જઈશ. કે આ આખી ઘટનાઓ જ્યારથી 1947 થયું એટલે વન બાય વન વચ્ચે બધું ચાલતું જ રહ્યું છે. વળી ફૂફાડા મારે, વળી સરકાર બદલે, વળી આર્મી શાસન આવે, વળી આતંકવાદીઓ આવે. અને ત્યાંની સ્થિતિ એવી છે કે ત્યાં પણ સરકાર જો ભારતને, હિન્દુસ્તાનને ગાળો બાંધે તો એ ચૂંટાય. આ એક વરવી વાસ્તવિકતા છે. નવાઝ શરીફ હતા, નવાઝ શરીફ ભલે આપણે આવે, આપણે ત્યાં જાય, પણ ત્યાં બોલવું તો ત્યાં હિન્દુસ્તાનને ગાળો જ બાંધવી પડે. કાશ્મીરનો મુદ્દો લેવો કાશ્મીર મુદ્દો લેવો પડે. બેનઝીર હોય કે નવાઝ શરીફ હોય, આમાંથી કઈ રસ્તો નીકળવાની કોઈ આશાઓ ખરી ભવિષ્યમાં? નહીં, મને લાગે છે, મને બે મુદ્દાઓ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. એક, ઇઝરાયલ અને આરબ દેશો હંમેશા છે ને યુદ્ધમાં હોય છે અને છતાં એમની મંત્રણાઓ ચાલુ હોય છે. અને તમને ખબર છે કે ઇઝરાયલની માનસિકતા છે ને એ યુદ્ધખોર છે, એ તો ઠોકી જ દે છે, બરાબર. અને આખી છે ને ઇસ્લામિક આખું વિશ્વ છે ને એનાથી ગભરાય છે, બરાબર. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે છે ને અનેક લેવલ ઉપર છે ને આ કામ કરવું જોઈએ. એટલે આપણે ધારો કે યુદ્ધમાં હોઈએ તો પણ, આપણે છે ને એર સ્ટ્રાઇક કરવાના હોઈએ તો પણ, આપણે છે ને કોઈ મંત્રણાઓના કેટલાક તબક્કાઓ ક્યાંક ન્યુયોર્કમાં ચાલે કે લંડનમાં ચાલે કે હોંગકોંગમાં ચાલે, પણ એ ચાલુ રહે એવી એક જરૂરિયાત છે ને છે, હું તો માનું છું. આ એક. જમ્મુ કાશ્મીર એ ત્યાંના મહારાજા હરિસિંહે ભારતની અંદર વિલયનું લખ્યું. એટલે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જન્મત લેવાની જે વાત છે તો એની એક શરત છે. ઘણા બધાને ઉપર પણ આ સવાલ આવી રહ્યો છે અને બહુ જ જાણીતા રાજકીય નેતાએ પણ આ સવાલ કર્યો છે કે આપણે જન્મત કેમ નથી લેતા. જન્મત ત્યારે જ લઈ શકાય કે જ્યારે પાકિસ્તાનની નું લશ્કર છે ને પાછું હટી જાય, ભારતનું લશ્કર પાછું હટી જાય અને જે સ્થિતિમાં 27 નહીં, જમ્મુ કાશ્મીર જે હતું મહારાજા હરિસિંહનું, એ સ્થિતિમાં આવે પછી એનો જન્મત લઈ શકાય. એટલે ખરેખર તો આખા મને લાગે છે કર્નલ ફડનીકરે જે કહ્યું એ જ વાત હું કહી રહ્યો છું કે પીઓકે હોય કે અક્સાઈ ચીન હોય, આ બધા છે ને વિસ્તારો આપણા છે હકીકતમાં. અને અત્યારે છે ને એ આપણે ત્યાં આગળ જે કંઈ સ્ટ્રાઇક કરવા હોય એ કરી શકીએ. મને લાગે છે કર્નલ ધર્મેન્દ્રસિંહજી આપણી વચ્ચે છે, એ પણ કહી શકે આના વિશે. પણ આ હું એની હિસ્ટોરિકલ ફેક્ટની વાત કરું છું. અને છેલ્લો મુદ્દો મને જે કહેવાનું મન થાય છે એ છે, આપણે ત્યાં આગ્રાની શિખર પરિષદ માટે મિયાં મુશર્રફ જે મંત્રણા માટે આવ્યા અને એ વખતે લગભગ છે ને આપણે સમાધાનની નજીક હતા, ત્યાં એ વખતની વાજપેયી સરકારમાંથી અંદરથી જ એ મંત્રણા નિષ્ફળ જાય
એના માટેના પ્રયાસો કર્યા હતા. એ વખતે જે ઘટના બની હતી, જનરલ મુશર્રફ આપણા બધાના ઘરમાં પહોંચી ગયો હતો. એ જ રીતે આજે ઇમરાન ખાન આપણી બધી ચેનલોની મારફત આપણા બધાના ઘરમાં જઈને સંદેશ આપી રહ્યો છે. મને લાગે છે કે આપણી વચ્ચે બે કર્નલ બેઠા છે, એ કંઈક આ વિશે છે ને આપણું માર્ગદર્શન કરી શકે. બિલકુલ. પણ પાકિસ્તાનની ધર્મેન્દ્રસિંહજી, પાકિસ્તાન ગમે તે આવે, આ વ્યક્તિ છે જે વાત છે આપણી ઇમરાન ખાનની, અહીંયા ક્રિકેટ રમી ચુક્યો છે, હિન્દુસ્તાનના પ્રોગ્રામોમાં, ટીવીના પ્રોગ્રામોમાં રહી ચુક્યો છે, આપણે નરેન્દ્રભાઈને મળી ચુક્યો છે, અભિનેત્રીઓ જોડે ડાન્સ કરી ચુક્યો છે, ઘણું બધું કરી ચુક્યો છે. એને હિન્દુસ્તાન એટલે મોટા ભાગની ઇન્કમ એને હિન્દુસ્તાનમાંથી કર્યું એવું આપણે કહી શકાય. છતાં એ પીએમ બન્યો એટલે એના પણ આચાર બદલાઈ રહ્યા છે. ધર્મેન્દ્રસિંહજી, મને સવાલ એ છે કે પાકિસ્તાન, ભલે આપણે દેશ ઉપર યુદ્ધની વાત કદાચ કરીએ કે બહુ બધું, પણ આપણે ઇઝરાયલની જેમ ન કરી શકીએ કે જેટલા આતંકવાદી હોય, જેટલા આતંકવાદીને તૈયાર કરતા હોય, જે આકા હોય, એને ઘરમાં જઈને ઠોકી આવીએ, પછી જે કરવું તે કશું ના કરી શકે. ऐसा नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल दुरुस्त बात बताइए आपने, बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है आपने. आपको आज कल मैं टीवी में देख रहा था कि उसमें लिखा हुआ रहा था कि भारत का विदेश मंत्रालय ये जो सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ है इसके बारे में कि डोजियर तैयार कर रहा है उधर, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा. डोजियर दिया जाता है. जैसे अभी हम बीच में बात कर रहे थे कि आप जज हैं, तो जो कोई जज है, कोई मध्यस्थता कर रहा है, उसको डोजियर दिया जाता है ताकि वो फैसला कर सके, ना कि अक्यूज को आप डोजियर दो. पहले हमने डोजियर दिए हैं उधर, पठानकोट का डोजियर दिया, उसका उन्होंने जवाब तक नहीं दिया. ये हमारे को तय हुआ था कि वो हमारे यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करेंगे, और हमने आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल को अलाउ किया. और उसके बाद में जो हमारा उधर जाने का आया तो उन्होंने साफ मुकर गए उधर. तो अभी ये डोजियर की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए उधर. अभी ईशुदान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो टेररिस्ट कैंप है उधर, जिधर से टेररिज्म पनप रहा है, उसके लिए हमारे लिए क्या पॉलिसी है. आपको याद दिलाऊं, 2012 में जनरल वीके सिंह जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा पब्लिक में स्टेटमेंट दिया था उधर कि ये पाकिस्तान में 44 टेररिस्ट कैंप हैं और हम उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं विदाउट क्रॉसिंग एलओसी. आज वो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह साहब इसमें भाजपा में मंत्री हैं उधर, उनको पक्का याद होगा ये उधर. तो जब कैपेबली 2012 में थी तो 2019 में उससे ज्यादा ही हुई है उधर, कम नहीं हुई होगी, आई एम श्योर उधर. तो ये जो एलओसी क्रॉस करने का जो निर्णय है, क्रॉस बॉर्डर एक्शन का जो निर्णय है, वो सरकार को लेना पड़ेगा उधर. आपको याद हो 99 के अंदर जब कारगिल जला था 2.5 महीने, उस वक्त केंद्र सरकार का ये सीधा डायरेक्शन था कि आपको किसी हालत में एलओसी क्रॉस नहीं करनी उधर. दैट्स वाई क्या कहते हैं, हमारे इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल ही एम्प्लॉय नहीं किया गया था. जो वॉर 2.5 दिन में खत्म हो सकता था, उसमें हमारे को 2.5 महीने लगे. जिसमें कोई नेग्लिजिबल कैजुअलिटी होती थी, उसमें हमारी काफी कैजुअलिटी हुई उधर. तो ये जो आपने ऑप्शन बताया है कि जो उनके टेररिस्ट कैंप है, जहाँ से टेररिस्ट पनपते हैं, उपजते हैं, वहां से हमारे देश में आके ये उग्रवाद फैलाते हैं, उनको उनके घर में ही नष्ट कर दिया जाए. इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं हो सकता उधर. सिर्फ जरूरी है कि भारतीय सेना को इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उधर. બિલકુલ બિલકુલ પ્રશાંતભાઈ, એટલે મને આ વિચાર જ આવ્યું છે. મેં કહ્યું ને કે ક્યારેક એવું થાય કે ભાઈ આને હત્યા કરવી છે તો આપણે આટલા કાનૂન છે છતાં હત્યા કરી ચૂક્યા છે. તો હું એમ કહું છું કે મસૂદ અઝહર એવો કયો મોટો એ તોપ છે કે એને આપણી એવી આર્મી બનાવીએ જે ખુફિયા, જે ખરેખર એ આતંકવાદી તૈયાર કરે છે, આપણે તૈયાર કરીએ, અને એ જે સ્થિતિ કરીશું તો પાકિસ્તાન વધારે ધ્રુજશે. કાં તો ભાઈ અહીંયા આવીને ઠોકી ગયા, બીજું દાઉદ પેદા નહીં થઈ શકે, બીજા આવા આતંકવાદીઓ જે ટ્રેનિંગ આપે, જે આપવા જાય, ઠોકી દેવાનું, એટલે એ બીજાને પેદા જ ન કરી શકે. એની શરૂઆત ઓલરેડી ઈસુદાનભાઈ થઈ ગઈ છે. ઉરીના હુમલા પછી આપણને બધાને ખ્યાલ છે, આખા દેશની જનતાને ખ્યાલ છે કે જે રીતના સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ઓપરેશન આખું પાર પાડવામાં આવ્યું, ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારનું સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ઓપરેશન કે પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી આતંકવાદીઓના અડ્ડા ઉપર હુમલો કરી, તમામ આતંકવાદીઓના 3 કેમ્પનો સફાયો કરી અને રાતોરાત પાછું આપણું લશ્કર ત્યાંથી પરત આવી જાય, એક પણ લશ્કરનો જવાન
એ શહીદ ન થાય એવી ખાતરી સાથેનું આ ઓપરેશન આપણે ઓલરેડી પાર પડી ગયું ને એટલા માટે જ આ પાકિસ્તાન હવે આપણાથી ગભરાય છે, કારણ કે એ સમજી ગયું છે કે આ પહેલાનું ભારત નથી, આ ભારત હવે બદલી ગયું છે. ભારતની સરકાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશવાસીઓનો જુસ્સો, આપણા સૈન્યની તાકાત અને 5 વર્ષમાં જે રીતે સૈન્યને જે શસ્ત્ર સરંજામ આર્મ્સ એમ્યુનેશન પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે એ રીતના પાકિસ્તાનને બરાબર ખબર છે કે હવે આપણું અસ્તિત્વ રહી શકે એમ નથી. એટલા માટે ઇમરાન ખાને આ સ્ટેટમેન્ટ આપવા પડે છે. આ પણ એક વાસ્તવિકતા છે. મારા કોંગ્રેસના મિત્ર, મને બહુ દુઃખ થાય છે કે જ્યારે દેશની સુરક્ષાની વાત હોય, દેશના સૈન્યના જવાનોની શહીદીની વાત હોય, આતંકવાદી હુમલાની વાત હોય, તો એમાં મહેરબાની કરીને રાજકારણ ન લઈ આવવું જોઈએ. પણ કોંગ્રેસના મિત્રોએ એમાં પણ તમામ મર્યાદાઓ તોડી નાખી છે. દેશની સુરક્ષાની વાત છે, એક તરફ આપણે સૈન્યના શહીદોને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ, આખા દેશમાં આક્રોશ છે, આપણા દેશની સુરક્ષાની વાત છે, ને એમાં પણ કોંગ્રેસના મિત્રોને હલકું રાજકારણ દેખાય છે. શરમ આવે મને તમારા ઉપર કોંગ્રેસી મિત્રો કે આ દેશની વાત છે. જ્યારે દેશની સુરક્ષાની વાત હોય, દેશની આન બાન અને શાનની વાત હોય, ત્યારે આપણે સૌ સવાસો દેશવાસીઓ એક બની અને આ હુમલા કરવા પડે, આતંકવાદીઓને ઠાર કરવા પડે. પણ જેમ હમણાં કર્નલે કીધું ને, ફલનીકરજીએ, કે આ દેશની અંદર એવા જયચંદો છે, એવા ગદ્દારો છે કે એને લીધે આ આતંકવાદીઓને આ દેશમાં પનાહ મળે છે. આ ગદ્દારોનો પણ સફાયો થવો જોઈએ અને સાથે સાથે આતંકવાદનો સફાયો થાય, પાકિસ્તાનનો સફાયો થાય, આ વિચારધારાનો સફાયો થાય. દેશને નુકસાન પહોંચાડતી તમામ દેશ વિરોધી વિચારધારાનો સફાયો કરવો જોઈએ. બિલકુલ બિલકુલ. હું તમને જ આપીશ. હવે એક નાનકડો વિરામ લઈ લઉં. વિરામ બાદ તરત આવીએ છીએ. જયેશભાઈ અને ફલનીકર સાહેબ પણ આપણી સાથે જ છે. વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો ફરીથી આપનું સ્વાગત છે. જયેશભાઈ, જ્યારે આવી આતંકવાદી ઘટના બને ત્યારે અમે પ્રથમ દિવસે કીધું કે અમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે છીએ અને એ સ્વીકારી લેવું જોઈએ એમને. હવે વાત કે આજે જે રાજકીય પક્ષ મુફ્તી મોહમ્મદને આતંકવાદની દીકરી કહેતા હતા, એમને કાશ્મીરમાં નિકાહ કરી અને સત્તામાં 2.5 વર્ષ ભાગીદાર રહ્યા, ત્યારે આર્મીનું મનોબળ તૂટે છે. 125 કરોડ લોકોને ઠેસ પહોંચે છે કે આ આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે સત્તાના આટલા ભૂખ્યા છે. બીજી વાત કે જ્યારે નવાઝ શરીફને વગર આમંત્રણે કંકોત્રીએ એમની દીકરીને લગ્નમાં જતા રહે ને, ત્યારે આર્મીને થાય છે કે અમે અમારા દીકરા શહીદ થયા છે. એક વિધવા બાઈ કહે છે, વિધવા મા કહે છે કે તમે શેના માટે તમારા નવાઝ શરીફનું શું કામ હતું કે તમે ત્યાં પાકિસ્તાનમાં જઈ અને લગ્નમાં તમે બિરયાની ખાવા જતા રહ્યા. ત્રીજી વાત કે આ દેશ છે ને યશુદાનભાઈ, કે આજે મીણબત્તી લઈને નીકળ્યો છે, એને દેશદાહ છે કે આપણા વડાપ્રધાન 56ની છાતી ધરાવે છે ને, તો 1000 આતંકવાદીઓને મારી નાખશે અને મારી નાખવા જોઈએ. અમે કહીએ જ છીએ વીટીઓના માધ્યમથી કે તમે પગલાં લો, આ દેશ તમારી સાથે છે. પણ દુઃખ એ થાય છે કે જ્યારે માઇકમાં બોલવું અને ખરેખર કામ કરવું એમાં આકાશ પાતાળનો ફરક હોય છે. એનો હું જવાબ આપું. ફલનીકર સાહેબ એકવાર મારે ટર્ન લેવા દો, એકવાર પૂરું થઈ જાય પછી ચિંતા नहीं. फलनीकर साहब, आखिर में 1 मिनट में क्या करना चाहिए और क्या कर सकते, और मैंने जो पहले सुझाव दिया कि जो लोग आतंकवादी है उसको उसके घर में जाकर ठोकना चाहिए, तो ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बात, अगर आपको सक्सेस चाहिए एज ए सोल्जर, देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. नंबर 1. अगर पैलेट गन फायर कर, देखो कल आपने टीवी पे देखा, हम माइक पे बोल रहे हैं व्हेन वी ओपन अ फायर, अरे साहब वो लड़का नजर आता है हमको, हमारे बच्चे भी नजर आते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनको अनाउंस कर रहे हैं. तो टाइम हैज कम नाउ, फायर द ब्लडी पैलेट गन. એક દહેશતનું વાતાવરણ તમારે કરવું પડશે, ત્યારે તમને પીસ મળશે, શાંતિ મળશે. એક મિનિસ્ટરે બોલો કે નહીં પેલેટ ગન મત ફાયર કરો. નંબર 1. નંબર 2, આર્મ ફોર્સ સ્પેશિયલ પાવર એક્ટ, સ્ટ્રેન્થન ધ હેન્ड्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, તમે એના પર एफआईआर करो છો. नंबर 3, 9700 लोगों को छोड़ दिया आपने. अरे हमारा मनोबल क्या होगा यार, अभी हम जाएंगे, फिर आप फिर बोलेंगे पॉलिटिकल, बोलेंगे ये बोलेंगे वो. आई कैन गिव द फ्रॉम 1947 से लेके आज तक क्या क्या हमारे साथ बेइंसाफी हुई है,
अगर आप चाहते हो सम रिजल्ट, प्लीज डू नॉट इंटरफियर. They are all qualified instructors. They have the experience of war. They have experience of खून ખરાબા, and they will deliver the result. તમે એમાં ઇન્ટરફિયર કરો છો. હું એક જ એક્સપિરિયન્સ તમને કહું છું. When I was in Kashmir as a commanding officer, मेरे को इतना प्रेशर लाया गया कि प्लीज लीव दैट जेंटलमैन. वो एक गन लेके बैठा था पेपर लिखने के लिए. ऑल द वे आई केम फ्रॉम सोनामर्ग टू श्रीनगर. और मैंने पहला ब्रिगेडियर साहब जनरल सेक्रेटरी, बेटा उनको बोलो यार, तेरे मेरा सूबेदार हवालदार जिसने उसको पकड़ा तो वो क्या बोलेगा मेरे को, साहब चूड़िया पहन लो ना, इससे आते क्या फायदा. व्हाट आर वी, वेयर आर वी गोइंग. आप ये हमारे कश्मीर में ऐसी बातें करते हो. आर्टिकल 37 को बंद करो, अभी आर्टिकल 35 को बंद करो. अरे ये कैसा राष्ट्र है यार, हिंदुस्तान बोलते हो और ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी. यू कैनॉट ब्लडी मेक अ मंदिर, राम का मंदिर हिंदुस्तान. तो कहाँ है राम का मंदिर भाई, उसका स्थान कहाँ है. वी कांट डू इट. हम लोग सब देख रहे हैं. हम अनपढ़ नहीं है साहब, हम अनपढ़ नहीं है. ट्रिपल तलाक भी नहीं हो रहा है, हम अनपढ़ नहीं है. पार्लियामेंट में हो रहा है तो राज्यसभा में निकल रहा है. अरे यार प्रेसिडेंट मोहर कैसे मारेगा आप, ऐसे क्या. एवरीवन नोज अबाउट. बिल्कुल वी होल एंटायर आर्मी. बहुत अच्छी बात की. समय नो अभाव છે. Political interference is so much. Everybody is going for his own गठबंधन. पैसा મળે, but they are least concerned about national security. चाहे any party हो, you people are least concerned about national security. Now that you have come on one platform, I salute you all. Keep your mouth shut. Let me do our job. Let my armed forces people do their job. बस एक महीना के लिए आप मुंह बंद रखो, 1-2 महीने के लिए आप मुंह बंद रखो. You will get that result. बिल्कुल समय નો અભાવ છે. Watching you, sir. સમય નો અભાવ છે. બિલકુલ. એ ફલનીકર સાહેબે જે વાત કરી ને બિલકુલ સાચી વાત છે કે આર્મીને છૂટો દોર આપવો જોઈએ, પરંતુ આપણી કમનસીબી કે આટલા વર્ષો સુધી આર્મીને ક્યારેય છૂટો દોર ના આપ્યો. જ્યારે આ 5 વર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આર્મીને છૂટો દોર આપી દીધો છે અને આર્મીએ ત્યાં ફ્લશ આઉટ ઓપરેશન ઓલરેડી ચાલુ કરી દીધું છે. પણ આ કાશ્મીરનો પ્રશ્ન આવ્યો ક્યાંથી, એના જડમાં આપણે જઈએ. હમણાં જે મારા મિત્ર જયેશભાઈ ઉલડીને વાતો કરતા હતા ને, અરે શરમ આવી જોઈએ. અફઝલ ગુરુના તમે કોંગ્રેસના મિત્રો જઈ, રાહુલ ગાંધી જઈ અને જેએનયુમાં અફઝલ ગુરુને સાથ આપે. શરમ આવી જોઈએ. શરમ. દેશને તોડવા વાળાને તમે ત્યાં જઈ અને સપોર્ટ આપો છો અને અહીંયા આવીને તમે વાતો કરો છો. તમને બોલવાનો કોઈ અધિકાર નથી. જ્યારે દેશની કમર સાહેબે કીધું ને સેનાએ 9000 બાજુનો પકડ્યા હતા, ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરની મુક્તિ મોદી સરકારે છોડી મૂક્યા હતા. આ લશ્કરના 9 જવાનો પકડ્યા, 17 બાજુને કેમ છોડી મૂકેલા? તમારે જવાનોની વાત છે. બંનેનો નહીં અવાજ આવી શકે. સમયનો અભાવ છે. પણ દર્શક મિત્રો, 5 મહાનુભાવ, પ્રસાદભાઈ, જયેશભાઈ, હરિભાઈ, ધર્મેન્દ્રસિંહ અને વિનોદભાઈ, 5 મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એક વાત મારે બજેટમાં જે છે આપણા સુધી પહોંચાડવી છે કે જે વીટીવીના દર્શકો છે, જે મહામંત્રના દર્શકો છે, એ ખાસ જે લાભ લે છે બિચારા. મેં કહ્યું ને કે આપણું કામ છે સાહેબ ગરીબો સુધી, એક ગરીબનો દર્દ સમજવાની વાત છે, એક દેશવાસીઓની લાગણી સમજવાની વાત છે. એવું આપણે કરવું જોઈએ. આજે મા વાત્સલ્ય યોજનામાં 3 લાખ રૂપિયાને બદલે આયુષ્યમાન ભારતની જેમ 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું સુરક્ષા કવચ મળશે. એટલે અત્યારે 3 લાખ સુધી હતું ને, એ હવે મા વાત્સલ્ય યોજનામાં તમને 5 લાખ સુધી મળી શકશે. અને આવક ઇન્કમ 3 લાખથી હતી જે મર્યાદા, એ 4 લાખ સુધી થઈ. એટલે એ તમે ખાસ લાભ લેજો. છેલ્લે મારે એવું કહેવું છે કે તમે વાતો કરશો તોય અમે સાંભળી લેશું, તમે કરશો તો અમને આનંદ હશે, તમે નહીં કરશો તોય અમે જોશું. કારણ કે દેશવાસીઓ એટલે કે અમારા હાથમાં મતદાન સિવાય કોઈ અધિકાર નથી. તમે અમને કોઈ પૂછતા પણ નથી અને પૂછવાનું નથી, કારણ કે કાયદો એવો બનાવ્યા છે. પણ એક અમારી કદાચ તમે સાંભળી શકો તો 125 કરોડ જનતા વતી અપીલ કરી રહ્યા છીએ. અને અપીલ એ છે સાહેબ કે તમે જો અહીંયા ગુજરાતમાં કોઈ ગેંગસ્ટર ખંડણી માંગીને ઠોકી શકતો હોય આપણા નાગરિકને અહીંયા આટલા લોકોની વચ્ચે, તો તમે જેમ બિન લાદેનને ઠોક્યો તો એવી રીતે દાઉદને, મસૂદ અઝહરને અને હાફિઝ સૈયદને ક્યાં આપણે પૂછવાની જરૂર છે? ગોળીએ ધરવી દો સાહેબ. અને આવા લોકોને એટલા માટે આપણે અહિંસાના પૂજારી છીએ,
પણ આવા લોકો હિંસા ફેલાવે છે, કેટલાય નિર્દોષોની જાન લે છે, અને જે 9000 પથ્થરબાજો છે એની સામે ફરીથી કેસ ખોલવામાં આવે. બીજું કે એ આખું વસ્તુ એવી રીતે આખી જમ્મુ કાશ્મીરમાં કાશ્મીરને કોર્ડન કરી લો સાહેબ, અને આપણી આર્મીને એવો છૂટો દોર આપો કે આતંકવાદીની ટ્રેનિંગ લે. સાહેબ ટ્રેનિંગો 6 મહિના ચાલે ત્યાં સુધી આપણે શું કરતા હોઈએ? તો મારી અપીલ છે 125 કરોડ જનતા વતી કે હવે સાહેબ કરી દેખાડો, બસ કરી દેખાડો. આજે બસ આટલું જ. ફરીથી આવતીકાલે મળીશું.